So you must know how to install the Xampp, and all of you must do it with me. আমার সাথে সবাই করবে, and I believe you are ready with your computer. So install Xampp on your computer. So go to the, you are able to see my screen. If you look at my screen, you can see I'm on the browser. So right here, Xampp, Xampp, right? So you just write down, and I actually put it in the chat box. Xampp. Well, so write Xampp. সবে আমরা লিখে ফেলি, Xampp আমরা লিখেছি। Then enter. So you can see the Xampp download and Apache friends. So you first of all, you download here. Xampp download. Click on the download option, Xampp. You can see there are different versions of the Xampp. So version 7, 7.48. So I would like to install the download 64-bit and 7.33 PHP. This one, okay. So click on this one. So click করেছি আমরা। So by this time দেখে নি, Xampp is the most popular PHP development environment. একটু যদি দেখে নাও যে why Xampp, right? Xampp is completely free, easy to install Apache distribution. There are for the different database, MariaDB, PHP, and Perl. So Xampp open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use. You know, to be honest, it is very easy to use and very user friendly. And as well as another thing is the open source. But regarding the Apache friend is a non-profit project to promote the Apache web server. So basically, আমরা যেটা করছি হলো Apache web server, যেটা আসলে ultimately Xampp এর ভিতরেই আছে, হ্যাঁ। আমরা যদি বলি যে আমরা PHP কোড কোথায় চালাতে হয়, can anyone response? PHP কোড চালানোর জন্য তোমার কি দরকার? স্যার Xampp সার্ভার দরকার, সার্ভার দরকার। What server? কোন সার্ভার? স্যার PHP MyAdmin। PHP MyAdmin তো সার্ভার না, Apache web server। Apache web server, right? You need Apache web server. Well, আমার মনে হয় ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা যে ডাউনলোড হয়েছে, আমরা চলে যাই এই যে এখানে আমাদের ডাউনলোড অলরেডি হয়ে গিয়েছে। সো আমরা এখানে ক্লিক করি Xampp উইন্ডোজ ভার্সন, এখানে সবার এসেছে না? সো ক্লিক অন দিস সফটওয়্যার, সো ডাবল ক্লিক অন ইট, ওকে। Now Xampp Windows, click yes. Okay. Now as it is very simple, welcome next, click on the next, click on the next, Xampp next. And the selected folder is not empty, please select a different folder. What is it? I didn't select any folder, select a folder. আসলে সি ড্রাইভে ইনস্টল করে ফেলি। একটা ফোল্ডারের নাম দেন। যাই হোক, আমরা অ্যাসাইন করে দিই তাহলে। ইউজুয়ালি এটা লাগার কথা ছিল না, যাদের একেবারে নিউ তাদের লাগবে না। জি স্যার, আমাদের লাগে না স্যার। Select folder. Now it's okay. Okay, এখন ঠিক আছে। So next. ওখানে গেল কেন? So it is installing. If you look at the wizard, you can see. So I think you also do with me, okay? So তোমরা কি করছো আমার সাথে? করে নাও, যাদের আছে তাদের তো ফাইন। জি স্যার। যাদের নাই তারা করে নাও। Okay, finish. So আমাদের যখন এরকম আসবে তখন আমাদেরকে এটা স্টার্ট করতে হবে, স্টার্ট Apache and MySQL. So now we don't need MySQL, but you can turn on the MySQL. So now it executes. So there, so now Apache it's working. But how you can test? Actually, really does it work
or not, then you go to the browser. Yeah, you go to the browser and you write here only localhost, locl localhost slash. Yeah, you just write localhost. Can you see my screen? Can you see? Yes, sir. In the URL, you just write localhost. Okay. Yeah, that means it's working when you see this, right? So now my Apache, it works. এটা বোঝায় যে আমার অ্যাপাচিটা কাজ করছে কারণ আমি যখন লোকালহোস্ট লিখেছি আমি ইন্টারফেসটা পেয়েছি। এখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. কারো কোনো No, sir. আরেকটু ভালো হয়, টেস্ট করার জন্য আমরা সরাসরি সি ড্রাইভে চলে যাব। এই যে জাম্প আছে, জাম্পে চলে যাব। জাম্পে গিয়ে এসটিডক্স এর ভিতরে যাব। এগেন সি ড্রাইভে জাম্প দেন এসটিডক্স, জাম্প দেন এসটিডক্স। এসটিডক্সে গিয়ে আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি, পিএসপি ফাইল। এখানে কিপ ইন মাইন্ড অল অফ ইউ হাউ টু ক্রিয়েট আ পিএসপি ফাইল। আমরা একটা নোটপ্যাড নিয়েছি, টেক্সট নিউ ডকুমেন্ট নিয়েছি, ওপেন করলাম, ফাইলে গেলাম, এগেন এই ফাইলে সেভ অ্যাজ গেলাম, অলরেডি ইউ নো। বাট এখানে তুমি লেখো test.php, not HTML, because the extension is PHP, and save as type all files there. Okay, test.php, all of you write. তোমরা সবাই লেখো test.php all files, not save. এখন এখানে আমরা PHP কাজ করে কি করে না আমরা জানি যে PHP ট্যাগ লিখতে হয়। HTML যেমন ট্যাগ আছে, PHP এর ট্যাগ আছে যে you must write PHP, this is the tag, whatever the code you have to write inside the tag. So আমরা এই PHP ট্যাগের ভিতরে আমরা কোড লিখব। সাপোজ প্রিন্ট করতে চাই echo, yeah, let's say learn PHP, লিখেছি echo, তার মানে echo দিলে প্রিন্ট করে। সো কন্ট্রোল এস দাও, কন্ট্রোল এস, এটা লিখে গেল। সবাই চ্যাটও দিয়ে দিলাম, ডু ইট। হ্যাঁ ডিয়ার, সি ড্রাইভে জাম্প আসবো। সি ড্রাইভ থেকে কোথায় যাবো? জাম্প। আর হ্যাঁ, Yes, sir. ওকে, জাম্পে গিয়ে এসটিডক্সে যাবো, এসটিডক্স। Docs. দেন তুমি এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করো, টেক্সট ডকুমেন্টে গিয়ে ফাইল সেভ এজ test.php, save as type all files, save as type all files, test.php, but .php is the extension, right? এখন আমি টেস্ট ফাইলে কি লিখেছি সেই কোডটা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি চ্যাটে। এখন আমি দেখবো যে ডাজ ইট ওয়ার্ক, এটা কাজ করে কিনা। আমি আবার জাম্পে এখানে এসে সাপোজ আরেকটা নিউ ট্যাব নিলাম, লিখলাম লোকালহোস্ট স্ল্যাশ, আমার ফাইলের নাম কি test.php, test.php, yes it works, you can see the learn PHP দেখাচ্ছে, তাই না? কারণ এটা কাজ করছে, এটা দেখো learn PHP দেখাচ্ছে, so it works. সবাই বুঝতে পেরেছি কিভাবে কাজ করে? যাও কিভাবে আমরা PHP কোড রান করাবো। এটা HTML না, ডাবল ক্লিক করে যেখানে সেখানে লিখে কাজ করতে পারবো না। জি স্যার, বুঝা গেছে। এটা HTML না যেখানে সেখানে ডাবল ক্লিক। দেখো এই ফাইলটাকে তুমি নিয়ে যাও, এই যে আমার টেস্ট ফাইলটাকে আমি অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাই, কাজ করতে পারবো না। কোর্স এই যে এখানে আনলাম ওয়েব ফোল্ডারে, এই যে এখানে রাখলাম, কাজ করবে? ডাবল ক্লিক করলে কাজ করবে না স্যার, কাজ করবে না। সো এটা ওখানে রাখতে হবে। তোমার একটা সার্ভার ছাড়া কাজ করে না। HTML you don't need server, HTML works without server, right? Well, so I think now you can see, right? So আমি এখানে h1 লিখেছি, h1 কে ডাবল কোটেশনের ভিতরে রাখতে হবে এবং ক্লোজ করতে হবে। সো আমি লিখেছি h1, রাইট? এখন তুমি দেখবে এটা একটু বোল্ড হয়ে দেখাচ্ছে। রিফ্রেশ দিলাম, দেখো লার্ন PHP বোল্ড। বাট আমি HTML কোড লিখতে পারবো অবভিয়াসলি ডাবল কোটের ভিতরে, কিন্তু আমি যদি বাইরে এসে এইভাবে লিখি তাহলে এটা কাজ করবে না। h1 dd h1, কারণ PHP তে এরকম বলে কিছু নাই, সেজন্য দেখো এখানে এরর দিবে। এখন বুঝতে পেরেছো সিনট্যাক্স এরর? জি স্যার। সো তোমাকে PHP কোড HTML গুলো তোমার ডাবল কোটেশনে লিখতে হবে, অথবা PHP ট্যাগের বাইরে তুমি লিখতে পারো। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আবার ডেফিনিশন এখন আবার হবে, কারণ এখন আমি PHP ট্যাগের বাইরে লিখেছি, ক্লিয়ার? কিন্তু তুমি সরাসরি PHP ট্যাগের ভিতরে লিখতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য রুলস যে তোমাদেরকে বলেছি। স্যার তাহলে আমরা HTML এ যেরকম মানে যে ট্যাগ লিখতাম ওগুলো স্যার এটা ওইভাবেই লেখা যাবে?
রাইট। ওয়েল নাও ডিয়ার, আমরা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করেছি, তোমরা লেকচারগুলো অলরেডি জানো, আমি সেগুলো বলতে চাই না। পিএইচপি তে তুমি ডলার সাইন দিয়ে যে কোনো কিছু লিখলে মোটামুটি ভেরিয়েবল হয়। সো সেক্ষেত্রে যদি আমি লিখি যে ডলার n equal to 5, but interesting thing is you need to define the type, let's say either 5 integer না varchar কি, এটা পিএইচপি তে ডিক্লেয়ার করতে হয় না। দিস ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং, এটাই তো মজা নাকি বলো? জি স্যার। জি স্যার। So, এই জিনিসটা পিএইচপি তে লাগবে না। আমি যখন লিখি ইকো $5, তাহলে আসলে ইকো n $n লিখতে হবে ইকো, তাহলে আমার কাছে আউটপুট দেখাবে 5, আউটপুট আমি পাবো 5, দেখো 5। বাট আমি যদি লিখি এই $টা ডাবল কোটেশনের ভিতরে দিই, দেন এটা আসলে ভেরিয়েবল হিসেবে হবে না। এটা যদি এখানে এসেছে আসলে এটা আমাদের ডাবল কোটেশন দরকার নেই, আমাদেরকে লিখতে হবে ভেরিয়েবল হলে উই ডোন্ট নিড টু ইউজ দ্য ডাবল কোটেশন। ক্লিয়ার? ইফ ইট ইজ এ ভেরিয়েবল ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ দ্য ডাবল কোটেশন। নাও আমরা দেখেছি একটা স্ট্রিং কিভাবে রাখতে হয়, ক্যারেক্টার কিভাবে রাখতে হয়, যদি সেটা আমরা দেখাই। দেখো এখন আমরা এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা লিখছি। আরেকটা জিনিস হলো যে ইকো লেটস আমরা লিখলাম আসলে ভেরিয়েবল নেই, আর ডলার এস আমি লিখলাম সাপোজ রহমান। হ্যাঁ, একটা ভেরিয়েবলে এস একটা স্ট্রিং অ্যাসাইন করলাম, ইকো লিখলাম ডলার এস। আমরা কি দেখতে পাবো যে রহমান দেখতে পাবো। So there you can see 5 Rahman, but Rahman should be in the next line. এটা তো পরের লাইনে যাওয়ার কথা, এটা একই লাইনে দেখাচ্ছে। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, আমরা কি করতে পারি, আমরা চাইলে এখানে একটা বিয়ার দিতে পারতাম, অথবা এখানে একটা বিয়ার দিতে পারতাম, অথবা আমরা আলাদাভাবে ইকো এখানে আমরা লিখতে পারি ইকো বিয়ার। সো তার মানে এই রহমানটা নেক্সট লাইনে চলে গিয়েছে। What's wrong? I didn't put the কি দিনে আমি বলতে পারবো কি একজন এরর কেন দেখা যাবে? সেমিকোলন দিন স্যার। কলনের জন্য সেমিকোলন দেন, ভেরি গুড। এই যে দেখো এখন রহমানটা 5 নিচে এসেছে। ক্লিয়ার? নাও আমরা আরো কিছু জিনিস দেখেছি যে কনক্যাটেনেশন কিভাবে ইউজ করতে হয় পিএইচপি তে। কনক্যাটেনেশন দেন আমি যদি লিখি আরেকটা, যদি আমি আউটপুট লিখি এভাবে মাই নেম ইজ, দেখো এখানে যদি আমি লিখতে চাই আরেকটা ইকো দিয়ে দিই, সরি বিআর দিয়ে দিই। এরপর যদি আমি লিখি মাই নেম ইকো মাই নেম ইজ তাহলে এখানে আমি চাই যে মাই নেম ইজ রহমান দেখা, বাট আই ডোন্ট লাইক টু রাইট এ রহমান, আমি রহমান লিখবো না। রহমান আমার আছে কোথায়, ভেরিয়েবল আছে, হুইচ ভেরিয়েবল, এস ভেরিয়েবলে। সো ডট এই যে এটা হলো কনক্যাটেনেশন বলে এস সেমিকোলন। ইফ ইউ লুক at the code you can see যে আমরা এখানে লিখেছি কোটা মডার্ন সিটি, হ্যাঁ, কনক্যাটেনেশন। নাও ডিয়ার, এখন আমরা আসি যে এটা দিয়েছি, তাহলে আমরা কি লিখি কনক্যাটেনেশন মাই নেম ইজ, এটা সাথে ডলার এস এর ভ্যালুটা অ্যাড হবে। সো দেখি তাহলে কি হলো, দেখো মাই নেম ইজ রহমান, মাই নেম ইজ রহমান, বাট স্পেস দিলে ভালো হতো তাই না? একটা স্পেস কিভাবে আমরা আবার এখানে আনতে পারতাম, তো আমি যদি আরেকটা কাজ করতে পারতাম, স্যার কোটেশনের ভিতরে একটা স্পেস দিলে হয়। এখানেও দিতে পারতাম। ভেরি গুড। দেখো এই যে মাই নেম ইজ রহমান, একটা স্পেস অ্যাড হয়ে গেল, এই স্পেসটা সে নিয়েছে। দেখি তো এটাকে একটু কমিয়ে দিই, তাতে কি হয়? স্যার এটা কোটেশনের বাইরে স্পেস দিলে হতো না? না, তুমি এভাবে দেওয়া যাবে না। এই যে স্পেস হচ্ছে এটা, এটাকে আমি রহমানের সাথে অ্যাড করলাম, তার সাথে অ্যাড করলাম কি এসটাকে। এস বলতে কি, এস এর ভিতরে কি ভ্যালু আছে, রহমান আছে, রহমান। এস এর রহমান, এই জন্য এভাবে এসেছে। স্যার এখানে যে দুইটা ডট দিলেন ওইটা কি স্যার দুইটা ডটই দিতে হবে? দুটো ডট কেন দিয়েছি, কারণ আমাকে রহমানের সাথে স্পেস অ্যাড করছি, স্পেসের সাথে আমি রহমান অ্যাড করছি। ওকে স্যার। হয় তারপরে দেখো আমরা এখানে বিভিন্ন ভ্যালুকে, এই যে দেখো এখানে বিভিন্ন কেন দুটো দিয়েছি। আবার একই লাইনে তুমি চাইলে ইকো দিতে পারো, সরি বিআর ইউজ করতে পারো। কেন আমরা দুটা
প্লাস সাবট্রাক্টস, হ্যাঁ, এগুলো কিভাবে করবো। এখন তাকে আমরা দুটো নাম্বারকে যোগ করতে চাই। হ্যাঁ, লেটস আমি একটা ভেরিয়েবল $a ইকুয়াল টু 6, তাহলে আমি যদি বলি যে $p ইকুয়াল টু 1, তাহলে লিখতে কি এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং কি জানো, s কে আমি আবার লিখতে পারবো, s ইকুয়াল টু লিখতে পারবো। এখন এই মুহূর্তে s হয়ে যাবে কি, তুমি ইন্টিজার ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি, তাহলে এখন হচ্ছে ইন্টিজার। একটু আগে ছিল কি আছে রাহমান স্ট্রিং, তখন স্ট্রিং ছিল। এটা ইন্টারেস্টিং। যখন যেটা যে ভ্যালু দিবা, ভ্যালুর উপরে সে তার নিজেকে ডিপেন্ড করবে সে কি $s। দেখো 7 এসেছে। নিচের লাইনে দিতে হলে কি করতে হবে, আমরা চাইলে এইখানে একটা ইকো দিতে পারি। দেখো আর একটা ইকো দিয়ে দিই, এ এবং পি সাম করলো 6 একসাথে, যে a 6 p 7 একসাথে দুটোকে করে তারপরে এখানে আসে। And now run. You can see the output. What is the output? আমাদের আউটপুট এসেছে, তোমরা একটু করে বলো। রান করেছো সবাই? जी सर। जी सर। जी सर। So dear, do you enjoy? তোমরা এনজয় করছো?